नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ डीवीएस ढीमर फरी एक वखत आप सौ विद्यार्थीओं धोरण 8 अंग्रेजी विषय में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, सादो वर्तमान काल आपने भणी चूक्या छे अने तमे बराबर एक वखत एने रिवाइज करी लीधो छे। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे सादा भूतकाळनी शरूआत करी हती अने विधान वाक्यनी वाक्य रचनाओ पण जोई हती। सादा भूतकाळना टू बीना रूपो वॉज अने वेर छे, बराबर, जेना ओळख सूचवता शब्द यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट मंडे, टूंकमां आ बधा शब्दोनो अर्थ थाय छे गई काले, एटले के जे भूतकाळमां घटी गई छे ए घटना दर्शाववा माटे सादा भूतकाळनो उपयोग थाय छे। विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियोमां आपणे मैं तमने बात करेली तेम सादा भूतकाळना विधान वाक्यनी वाक्य रचना शुं आवे तो सौथी पहेला सब्जेक्ट आवे, सब्जेक्टनी बाजुमां आवशे क्रियापदनुं भूतकाळनुं रूप। हवे विद्यार्थी मित्रों, जेवी रीते आपणे सादा वर्तमान काळमां एस के ईएस ना नियमो जोया हता एवी रीते सादा भूतकाळमां भूतकाळ करवाना पण केटला नियमो छे। परंतु आ नियमो याद राखवा करता मारी तो तमने एटली सलाह रहेशे के दरेक भूतकाळना नियमो भूतकाळना रूपो तमारे मोढे करी लेवाना, कारण के परीक्षामां परीक्षक एवा भूतकाळना रूपो पूछे के जे अनियमित होय छे, जेने आ नियम साथे कंई पण लागतुं वळगतुं नथी। तो सौ प्रथम आपणे तेना नियमो जोईए, बराबर। नियमो याद राखवा जरूरी है, कारण के घणी वखत आ नियमोना तुक्का एनी अंदर लागी जता होय छे। तो सौ प्रथम आपणे जोईए के क्रियापदना मूळ रूपने ईडी प्रत्यय लगाववाथी भूतकाळनुं रूप बने छे, बराबर छे। आ रीते तेनो उच्चार थाय छे। पाछळ तमे ड लगावो, ड, बराबर, आ ईडी प्रत्यय लगावो एटले आवी रीते ड पाछळ लगावो उच्चारमां एटले तमारा भूतकाळनुं रूप बने। जेम के प्ले, तो प्लेनी पाछळ ईडी लगाव्यो એટલે પ્લેડ, શું लगाव्યું તમે પાછળ ડ બોલ્યા, ડ, પ્લેડ, વોક, વોકડ, બરાબર છે। આવી રીતે તમે બોલશો એટલે શું બને એનું ભૂતકાળનું રૂપ। કઈ પછી એવું નથી કે બધામાં ઈડી ઈડી લગાવવાનું છે આપને, બરાબર છે। એના નિયમોને અનુસરવાનું છે। તો પહેલો નિયમ એમ કહે છે કે ઈડી પ્રત્યય લગાવવાથી ભૂતકાળનું રૂપ બને છે। જેમ કે પ્લે તો થશે પ્લેડ અને વોક તો થશે વોક। હવે આગળ જોઈએ। હવે નિયમોની શરૂઆત થાય છે જો ક્રિયાપદને અંતે ઈ હોય, શું હોય ક્રિયાપદને અંતે ફક્ત ઈ, તો ફક્ત ડી પ્રત્યય લગાવવાનો। જેમ કે ડેન્સ, તો ડેન્સના અંતે શું છે, અહીંયા જોયું આપણે ડેન્સના અંતે શું છે, ઈ, બરાબર છે। તો કયો પ્રત્યય લગાવવાનો, ફક્ત ડી પ્રત્યય, એટલે ડેન્સનું શું થઈ જશે, ડેન્સ્ડ, શું થઈ જશે, ડેન્સ્ડ, બરાબર છે। DANCED। પછી છે બેક્ડ, બરાબર છે। તો ક્રિયાપદના અંતે કયો પ્રત્યય છે, ઈ, ઈના ઈ હોય તો શું લગાવવાનું આપણે, ફક્ત ડી, એટલે બેકનું શું થઈ જશે, બેક્ડ, बराबर है। चलो एना पछीनो नियम जोईए। जो क्रियापद ने अंते व्यंजन होय, व्यंजन एटले कया, ए ई आई ओ यू सिवायना बधा व्यंजन होय। ए ई आई ओ यू शुं छे, आपणा स्वर छे। जो क्रियापद ने अंते व्यंजन होय अने ते पहेला एक ज स्वर होय, बराबर, एटले के व्यंजननी पहेला जो कोई स्वर होय तो व्यंजनने शुं करवानुं, बेवडावानुं। बेवडावानुं एटले एने शुं करवानुं, डबल करवानुं। जो अहींया शीखवाडो। स्टॉप, स्टॉप एटले शुं थाय, ऊभा रहेवुं, STOP, स्टॉप। क्रियापदने अंते शुं छे, व्यंजन, अने व्यंजननी आगळनो शब्द शुं छे, स्वर, बराबर छे। तो कोने डबल करवानो, पी ने डबल करवानो अने ईडी प्रत्यय लगावવાનો। वंजयने बेवडावવું अने ईडी प्रत्यय लगावવું, बराबर। तो स्टॉप, तो पी डबल करशुं, स्टॉप्ड, बराबर। क्लेप, क्लेप એટલે તાળી પાડવી। ક્રિયાપદને અંતે શું છે, પી, વ્યંજન, એની આગળ એ સ્વર છે તો વ્યંજનને ડબલ કરીશું, बराबर, अने क्लेप्ड, CLAPPED, क्लेप्ड। चलो आगळ। जो क्रियापदने अंते एल होय, बराबर, शुं होय, क्रियापदने अंते एल होय तो एल ने बेवडाववुं अने कयो प्रत्यय लगावो, ईडी प्रत्यय। कयो प्रत्यय लगावो, ईडी प्रत्यय लगावो। जेम के कंपेल, बराबर छे। तो क्रियापदने अंते एल छे तो एने डबल करीशुं એટલે કમ્પેલ્ડ અને ઈડી પ્રત્યય લગાવશું। પછી છે એક્સેલ, તો EXCELLED, બરાબર છે। બીજા બે નિયમો જોઈએ આપને। જો ક્રિયાપદને અંતે વાય હોય અને વાયની પહેલા વ્યંજન હોય, આ નિયમ આપણે સ્વરમાં પણ ભણી ગયા હતા। ક્રિયાપદને અંતે વાય હોય અને વાયની પહેલા વ્યંજન હોય તો વાયનો આઈ કરીને ઈડી પ્રત્યય લગાવવાનું। જેમ કે મેરી, બરાબર, શું છે અહીંયા ક્રિયાપદને અંતે વાય, વાયની આગળ આર શું છે, વ્યંજન, તો વાયનો શું કરી દેવાનો, આઈ, અને શું પ્રત્યય લગાવી દેવાનો, ઈડી, એટલે શું થઈ જશે, મેરીડ, બરાબર। એ પ્રમાણે કેરી, ક્રિયાપદને અંતે શું છે, વ્યંજન, વાય છે, વાયની આગળ શું છે, વ્યંજન, તો એનું શું કરી દેવાનું, IED, કેરીડ,
તો હવે વ્યંજનવાળો નિયમ, એવો સ્વરવાળો નિયમ જોઈએ. જો ક્રિયાપદને અંતે વાય હોય અને તેની પહેલા સ્વર હોય તો ફક્ત ઈડી પ્રત્યય જ લગાવવા નિયમ વધારે વખત આવશે. જેમ કે સ્ટે, ક્રિયાપદને અંતે વાય છે, વાયની આગળ એ છે, એ શું છે આપનો સ્વર, બરાબર. સ્વરની ખબર હોય તો ફરી એક વખત અહીંયા લખું છું, બરાબર. આ યાદ રાખજો, આપણા સ્વર આટલા આવે અંગ્રેજીમાં, એ, ઈ, આઈ, ઓ અને યુ, આટલા સ્વર આવે, બરાબર છે. તો સ્વર હોય તો ફક્ત ઈડી પ્રત્યય લગાવવાનું, એટલે સ્ટેનું સ્ટેડ, પ્લેનું પ્લેડ, બરાબર. ક્રિયાપદને અંતે વાય, એની આગળ એ, એટલે શું થશે? પ્લેડ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા કેટલાક મેં ભૂતકાળના રૂપો લખ્યા છે, પરીક્ષામાં પૂછી શકાય એવા. ખાલી આટલા યાદ નથી રાખવાના, આ સિવાય તો ઘણા બધા છે, બરાબર છે. જેમ જેમ તમને ભણવામાં આવશે એમ તમને ખ્યાલ આવતો જશે. આ ઉપરાંત તમારી સ્ટાન્ડર્ડ 8ની અથવા તો સ્ટાન્ડર્ડ 7ની, સ્ટાન્ડર્ડ 8ની પાછળની ઇંગ્લિશ ગ્રામરની બુકમાં અનિયમિત ભાગોના બધા રૂપો આપેલા છે, એ તમારે મોઢે કરી નાખવાના છે, બરાબર છે. સૌથી પહેલાં જુઓ ગો, અહીં કોઈ નિયમ લાગતો નથી. ગોનું યાદ રાખવાનું, શું થાય? વેન્ટ, બરાબર. ગો એટલે જવું, અને વેન્ટ એટલે પણ શું થાય? જતો હતો. ગો એટલે જવું હતું, વેન્ટ એટલે જતો, બરાબર છે. ગોનું શું થશે? વેન્ટ. ટોક, ટોકનું શું થશે? ટોકડ, ઈડી પ્રત્યય લાગ્યો. રાઇટ, તો રાઇટ આ એનું અનિયમિત રૂપ છે, યાદ રાખજો. રાઇટનું શું થઈ જશે? વ્રોટ, રાઇટ એટલે લખવું, અને બરાબર છે. વોચ, વોચ એટલે જોવું, બરાબર છે. એનું શું થઈ જશે? વોચડ. પછી છે સ્પીક, સ્પીક, સ્પીકનું શું થઈ જશે? સ્પોક. આ પણ એનું કયું રૂપ છે? અનિયમિત રૂપ છે. આ પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. સ્પીક એટલે બોલવું. પછી છે થિંક, થિંક એટલે વિચારવું, તો થિંકનું ભૂતકાળ શું થશે? થોટ. શું થશે? થિંકનું ભૂતકાળ થોટ, બરાબર છે. યાદ રાખજો, થોટ. પછી છે બ્રિંગ, બ્રિંગ એટલે શું થાય? લાવવું, તો બ્રિંગનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? બ્રોથ. શું થશે? બ્રિંગનું ભૂતકાળનું રૂપ બ્રોથ. પછી છે ટીચ, ટીચ એટલે શીખવું, તો ટીચનું ભૂતકાળનું રૂપ બી શું થશે? થોટ. શું થશે? ટીચનું ભૂતકાળનું રૂપ થોટ. પછી છે લર્ન, બરાબર છે. લર્ન એટલે પણ શીખવવું થાય, બરાબર છે. તો લર્નનું શું થઈ જશે? લર્ન્ટ. પાછળ ટી પ્રત્યય લાગે છે અહીંયા, બરાબર છે. પછી છે બાય, બાય એટલે શું થાય? ખરીદવું, બરાબર છે. એનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? બોથ. શું થશે એનું ભૂતકાળનું રૂપ? બોથ. તો આ છે ને જોડીમાં યાદ રાખવાના છે. થિંક, થોટ, બ્રિંગ, બ્રોથ, ટીચ, થોટ, બાય, બોથ. આ રીતે યાદ રાખજો તો તમને વધારે સારું પડશે. બીજું છે ઈટ, ઈટ એટલે ખાવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ થશે એટીઈ, એટ. શું વંચાય એને? એટ, બરાબર છે. ઈટનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? એટ. પછી છે કટ, કટ એટલે કાપવું, બરાબર છે. કટ એટલે શું થાય? કાપવું. કટનું શું થઈ જશે? કટ. પછી છે પુટ, પુટનું પુટ, કટ કટ, કટ કટ, પુટ પુટ. આનું એવું જ ને એવું જ રહે. શૂટ, શર્ટ, શર્ટ, શર્ટ એટલે બંધ કરવું, એનું પણ ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? શર્ટ. પુટ, પુટ એટલે શું થશે? મૂકવું, એનું પણ ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? પુટ. પછી છે ફ્લાય, ફ્લાય એટલે ઉડવું. જો હવે અહીંયા નિયમ લાગશે, વાય વ્યંજન, બરાબર, એની આગળનો એલ વ્યંજન, સોરી વાય એની આગળનો એલ વ્યંજન, એટલે વાયનું શું કરી દેવાનું? આઈ, અને ઈડી પ્રત્યય એટલે ફ્લાઇડ, બરાબર છે. ફ્લાઇડ, બરાબર છે. આગળ ગેટ, ગેટનું ગોટ, ગેટ એટલે મેળવવું, એનું શું થઈ જશે? ગોટ. પછી છે સ્ટેન્ડ, સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહેવું, એનું શું થશે? સ્ટૂડ, બરાબર છે. ગીવ, ગીવ એટલે આપવું, આ સૌથી વધારે વાર પૂછાય છે. ગીવ એટલે આપવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? ગેવ. પછી છે રન, રન એટલે શું થશે? દોડવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ રેન, RAN, રેન. આ પણ યાદ રાખજો. પછી છે આસ્ક, આસ્ક એટલે શું થશે? પૂછવું, એનું થશે આસ્કડ. શું થશે? આસ્કનું શું થશે? આસ્કડ. પછી છે ફોલ, ફોલ એટલે પડવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? ફેલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા MP છે, બરાબર છે. અને દરેકે નોટમાં કેટલી વાર લખવાના છે? 3 વખત, બરાબર છે. એટલે તમને બરાબર મોઢે થઈ જાય, બરાબર. વિડીયો ગમ્યો હોય તેને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. જોતા રહો 39 ક્લાસીસની ચેનલને, બરાબર છે. અને આપણે હવે અગાઉના વિડીયોમાં ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, નકાર વાક્યની ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.